परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान यशोदोत संगलालित नंदनंदन प्रभुना युगल चरणार बिंदुनु सदैन्य भावथी आश्रय ग्रहण करी महाप्रभुजीना युगल चरणार बिंदुनु सदैन्य भावथी आश्रय આપણે સહુ ગ્રહણ કરી અને આવો ભગવદ વાણીનો જ આપણે આશ્રય ગ્રહણ કરીએ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો પ્રારંભ પણ સમગ્રથી થયો છે અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો વિરામ પણ સમગ્રમાં થયો છે. જ્યારે પણ ગીતામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ ત્યારે જો શરણાગતિનો ભાવ નહીં હોય, કેમ કે પ્રભુનું એક નામ शरणागत वत्सल છે. वैसे देखा जाए तो प्रभु का वात्सल्य तो सभी प्राणियों में है. क्यों? क्योंकि प्रभु से ही तो प्रकट हुए हैं. जब प्रभु से प्रकट हुआ ये जगत है, तब जगत के प्राणी मात्र के लिए प्रभु के भीतर वात्सल्य का भाव है. लेकिन जीव जब शरणागत होता है, जब अपने अहम भाव को जब प्रभु के चरणारविंद में सौंप देता है, जब स्वयं की हस्ती को प्रभु के श्री चरणों में सौंप देता है, तब वो तत्व प्रकट होता है. जिन तत्व के लिए उपनिषदों के ऋषि कहते हैं यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणि अपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः. सब जगह व्याप्त है वो तत्व, इसलिए पकड़ में नहीं आता. सब जगह है और सब में है. जैसे मिट्टी से बनाया हुआ घड़ा, सुवर्ण से बनाया हुआ आभूषण में सभी जगह मिट्टी व्याप्त है. ઘડાનો કોઈ એક ખૂણો બાકી ન હોય કે જ્યાં માટી ન હોય. સોનાથી બનેલા આભૂષણનો એક અંગ એવી નહીં હોય, એક જગ્યા એવી નહીં હોય કે જ્યાં સોનું ન હોય. આ આખે આખું જગત એ પ્રભુનો જ પ્રસાદ છે. પ્રભુના પ્રસાદના રૂપમાં જ્યારે આ જગતને જોશું ત્યારે આ જગત બંધન રૂપ નહીં લાગે. જગતમાં આવ્યા છીએ એટલા માટે બધું કરવું જોશે. પણ એ કર્તાની પાછળ, એ કાર્યની પાછળ જ્યારે પ્રભુ પ્રસાદને ભાવને રાખી અને એને કરશું તો એ કર્મ બાંધનારું નહીં થાય.
એટલા માટે જ પ્રભુ આગળ આજ્ઞા કરશે, નમે કર્માને લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. जैसे अशुभ कर्म हमें बांधता है वैसे शुभ कर्म भी तो बांधता है. एक बंधन लोहे का है तो एक बंधन सोने का है, लेकिन बंधन तो दोनों ही है. यदि हमें कोई लोहे के पिंजड़े में बांध दे तब ही हमें दुख होगा, ऐसा नहीं. दुख तो हमें तब भी होगा जब सोने के पिंजरे में हम बंध जाएंगे. इसलिए इन दोनों से पर होने की आवश्यकता है. इसलिए गीता में प्रभु आगे आज्ञा करेंगे, निस्त्रेर गुण्यो भवार्जुन. हे अर्जुन, तीनों ही गुण से पर हो जा. यदि आज सुख की कामना हम जगत से करेंगे तो जगत जब दुख देगा उनके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा. आज जो लोग हमें पुष्पों की माला पहना रहे हैं, वही लोग कल चप्पल की माला भी हमारे लिए तैयार रखेंगे. आज जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें मान देते हैं, हमें सम्मान करते हैं, वही लोग कल जब उनके प्रतिकूल हम हो जाएंगे, જ્યારે એના કયામાં નહીં રહીએ, ત્યારે એ જ માણસ આપણા અપમાન કરવામાં પાછળ નહીં રહે, આપણી નિંદા કરવામાં પણ પાછળ નહીં રહે. આપણા માટે અફવાઓને ફેલાવવામાં એ પ્રશંસક માણસ જ સૌથી આગળ રહેશે. એટલા માટે આ બંને કર્મથી પર થઈ જવાની ખૂબ આવશ્યકતા છે. અને એ દર્શન આપણે ગીતા શીખવાડશે. સત્સંગના કેન્દ્રમાં જ્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે ત્યારે આનંદનો વિષય પણ છે, પણ સાથે સાથે આપણા માટે આ એક દુર્ભાગ્યનો વિષય પણ છે. આજે આપણા સત્સંગના કેન્દ્રમાં જે ગીતા છે એ કેવલ પ્રવચનનો કોઈ ગ્રંથ નથી. આ ગીતા એ કેવલ કોઈ કથાનો ગ્રંથ નથી. પણ આજે પ્રવચનની જરૂર એટલા માટે પડી છે, આજે ગીતા જેવા અદ્ભુત શાસ્ત્રને પણ આજે અહીંયા બેસી અને એની ઉપર ભાવ પ્રગટ કરવાની જરૂર એટલા માટે પડી છે કેમ કે આપણે એટલા મોડર્ન થઈ ગયા છીએ कि हमसे हमारे शास्त्र दूर हो चुके हैं. हमें लगता है कि गीता केवल पूजा के योग्य है. हमें लगता है कि हमने गीता की पूजा कर ली, उनको दीप अर्पण कर दिया, उनके ऊपर पुष्प की माला हमने पहना दी तो हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया. हमने कभी देखा ही नहीं कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं. हमने कभी गीता का आश्रय ग्रहण किया ही नहीं कि प्रभु ने कितनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों के लिए बनाई है. हमें आश्चर्य तो तब होता है कि जिस देश में महावीर जैसे महापुरुष ने प्रकट होकर उपदेश दिए हों, जिस देश की मिट्टी से
बुद्ध जैसी चेतना प्रकट हुई हो, जिस देश में गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष प्रकट हुए हो, कृष्ण राम जैसी अद्भुत चेतनाएं जहां प्रकट हुई हो, उस देश के वासी जब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तब बड़ा आश्चर्य होता है। क्या भारत के वासी भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं? क्या भारतवासी भी आत्महत्या कर सकते हैं? क्या भारत में स्त्री स्वयं को असुरक्षित मान सकती है? क्या भारत जैसे देश में भी वृद्धाश्रम हो सकते हैं? आश्चर्य तब होता है जब भारत जैसे देश में, जिनको हम मां मानते हैं, जिनको हम देव मानते हैं, ऐसी हमारी नदियां इतनी प्रदूषित हो रही है, हमारे पर्वत प्रदूषित हो रहे हैं, हमारे तीर्थ स्थान प्रदूषित हो रहे हैं, हमारे ग्रंथ में अनेक तरह के विकार आ रहे हैं। जो सदा मानव के कल्याण की कामना करती है, मानव मात्र के लिए ही जिनका जीवन है, जिनको हम अपनी मां मानते हैं, जिनके लिए हमारे शास्त्रों ने कहा गावो विश्वस्य मातरः। दूसरे देशों की बात जाने दीजिए। दूसरे देशों में हमारी गायें दुखी है, हमारे गाय पीड़ित है, उनकी बात जाने दीजिए। लेकिन हमें आश्चर्य तो तब होता है और दुख भी होता है कि कृष्ण के देश में, राम के देश में, बुद्ध महावीर के देश में, जहां अहिंसा परमो धर्मः, कि जहां सूत्र प्रकट किए गए हो, जिन गाय के लिए निर्गुण होते हुए, निराकार होते हुए, अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र होते हुए भी उन गायों के लिए जो सगुण साकार बनते हैं, आज वही देश में हम हमारी मां की रक्षा भी नहीं कर सकते। हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, या यूं कहे कि हम इतने कृतज्ञ हो चुके हैं कि हमारे पास इतना समय ही नहीं कि हम हमारी प्रकृति की ओर लौट सके। हमारे शास्त्रों से दूर होकर, हमारी संस्कृति से दूर होकर, हमारे बच्चों में मॉडर्न का रंग चढ़ाकर, भौतिकवाद का रंग चढ़ाकर हमने क्या प्राप्त कर लिया? आज से पहले का देश था जहां हमारे पूर्वजों के पास इतना मॉडर्न शिक्षा न थी। आज जो सुख हम भोग रहे हैं वो सुख हमारे पूर्वजों ने न भोगा था। भौतिकवाद की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज सुखी थे, उनके संतान भी सुखी थे, उनके माता पिता भी सुखी थे, क्योंकि तब जीवन समग्र के लिए था। मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए,
ऐसी संकुचित भावना हमारे पूर्वजों की न थी। आज जब हमारे देश की ऐसी स्थिति हम देखते हैं तब बड़ा दुख होता है। अब भी जगने यदि हम जाग जाए तो देर तो हुई, लेकिन देर हुई, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज भी संस्कृति हमें पुकारती है, आज भी हमारे ग्रंथों में वो सुख पड़ा है जिस सुख के लिए हम दुखी होते हैं। મજાની વાત તો એ છે કે માણસ સુખી થવા હાટું દુખી થાય છે, પણ સુખ ક્યાંય મળતું નથી એને। દરેકના દરવાજા ખટખટાવે છે। ક્યારેક ધનના આંગણે ઊભો રહે, ક્યારેક પદના આંગણે ઊભો રહે, ક્યારેક પ્રતિષ્ઠાના બારણાને ખટખટાવે। કે અહીંયાથી સુખ મળી જાય। જે યાત્રા જ્યાંથી પ્રારંભ કરી હતી આજે પણ એ યાત્રા ત્યાં ને ત્યાં ઊભી છે। જે સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે જીવન વ્યતીત કર્યું, જે સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આપણો અસ્તિત્વને છોડીને જોયું, આનાથી વિશેષ બીજી વાત હું શું કરું આપને, કે આપણે સુખી થવા હાટું સ્વયં પોતાના અસ્તિત્વને પણ છોડી દીધું। આટલો મોટો ત્યાગ કર્યા પછી પણ કંઈ પરિણામ પ્રાપ્ત ન થયું। પોતાના અસ્તિત્વને છોડ્યા પછી પણ પોતાના આધાર સ્તંભ એવી આપણી સંસ્કૃતિને છોડ્યા પછી પણ સુખ ન મળ્યું। આપણને ક્યારે વિચાર નથી આવતો? અને હજી પણ આપણે આપણા સંતાનોની અંદર આ ભૌતિકવાદના રંગથી એને દૂર રાખી શકતા નથી। આજે આપણે દુઃખી છે એની પાછળ આપણા જ કર્મો કારણભૂત છે। જે શિક્ષા આપણે ગ્રહણ કરી હતી એ શિક્ષાને આપણે ભૂલાવી દીધી છે, કે જ્યાં નાનામાં નાના પ્રાણીથી લઈ અને મોટામાં મોટા પ્રાણી સુધી દરેકના કલ્યાણની જે સંસ્કૃતિમાં કામના હતી। આ દેશનો ઋષિ એવો છે કે સ્વયં કંદબૂંડને ખાય, પર્ણકુટીમાં રહે, ત્યાગમય જીવનને વિતાવે અને છતાંય પ્રભુની પાસે પ્રાર્થના કરે કે પ્રભુ સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ અને સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે ભદરાની પશ્યંતુ। પ્રભુ આપને પ્રાર્થના કરું છું કે દરેક સુખી થાય, દરેક લોકો નિરામય થાય, દરેક લોકો કલ્યાણકારી વાતોને સાંભળે, કલ્યાણકારી વાતોને જુએ, કલ્યાણકારી દ્રશ્યોને જુએ। વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના જે પૂર્વજોએ આપણને આપી છે, કે જ્યાં સર્વના કલ્યાણની વાત છે। આજે માણસ માણસની સાથે પ્રેમ કરી શકતો નથી, આજે માણસ પશુની સાથે પ્રેમ કરી શકતો નથી। કેમ?
કેમ કે એને એટલો સમય જ મળતો નથી. ભૌતિકવાદમાં એટલો ફસાઈ ગયો છે માણસ કે દૂર દેશ વસતા માણસની સાથે જોડાતો પોતાના પડોશમાં કોણ દુખી છે એની પણ એને ભાન રહેતી નથી. पुनः आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अब भी लौट चले, अब भी देर नहीं हुई, अब भी हम संस्कृति के प्रति सजग हो जाए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा से ही प्राणी मात्र की रक्षा है. धर्मो रक्षति रक्षितः. जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म भी हमारी रक्षा करता है. जो सबको धारण करता है उन्हीं को हम धर्म कहते हैं. धारणा धर्म इत्याहु. पितामह भीष्म कहते हैं धर्मो धारयति प्रजा. संपूर्ण प्राणी मात्र को ये धर्म ही तो है जो धारण करता है. असत्यवान मानस पण पोताना माटे सत्यनी कामना करे छे. चोरो चोरी करी अने जारे એ ચોરી કરેલું ધન આપસમાં એ બાંટતા હોય ત્યારે પણ એને ન્યાયની ઈચ્છા છે. માણસ પોતે અસત્ય બોલતો હોય, અનીતિ કરતો હોય, દુરાચાર કરતો હોય, પણ પોતાના માટે તો સદાચારની જ ઈચ્છા કરે છે. પોતાના માટે તો એ ધર્મને ચાહે જ છે. અને ધર્મ એને જ કહેવાય જેમાં સર્વના હિતની કામના હોય. કેવી દિવ્ય પરંપરા આપણે ત્યાં છે. પરોપકારાય પુણ્યાય અને પાપાય પરપીડનમ. આનાથી બીજી મોટી વાત શું કરું આપને. જ્યાં બીજાના જ સુખ ને પુણ્ય સમજે છે. આપણે એ સંસ્કૃતિના છીએ કે જ્યાં બીજાના સુખની કામના કરતા એ જીવ પોતાના જીવનને પુણ્યશાળી બનાવે છે, પોતાના જીવનને પુણ્યશાળી સમજે છે. તમે એ સંસ્કૃતિની ઉપર હાથ ઉઠાવો છો. તમારું કોઈ સામર્થ્ય નથી કે એ સંસ્કૃતિની સામે તમે આંખ ઊંચી કરીને જોઈ શકો. કે જ્યાં બધું હોવા છતાં પણ અહિંસાને પરમ ધર્મ તરીકે સ્વીકારે છે. જ્યાં સંપૂર્ણ વિશ્વને પોતાના પરિવારના રૂપમાં સ્વીકારે, દરેકના સુખની કામના કરે. હું ભલે દુઃખી થાવ પણ સામેવાળો દુઃખી ન થવો જોઈએ. આવો ભાવ જે સંસ્કૃતિની અંદર છે એ સંસ્કૃતિ માટે તમે ખરાબ બોલો, તમે એમની પર કટાક્ષ કરો, આપની બુદ્ધિની સીમાથી કોષો દૂર આ સંસ્કૃતિ છે. સ્વયં જેનું જીવન નિરંતર ત્યાગમય વિતાવ્યું, ક્યારેય સુખની કામના આપણા ઋષિઓએ કરી નથી. ઋષિ કર્દમના આપ જીવનને તો જુઓ.
નિરંતર ભગવાનમાં જેમનું મન છે, પરમ યોગી છે, પણ ક્યારેય યોગનો એને ઉપયોગ કર્યો નથી. બધું હોવા છતાં પણ, સામર્થ્ય હોવા છતાં પણ ક્યારેય કોઈને નડ્યા નથી. કંઈ હોય નહીં આપણી પાસે અને પછી કોઈને ન નડીએ, કોઈને કાંઈ કહીએ નહીં, એને ત્યાગ ન કહેવાય. પણ બધું હોવા છતાંય જ્યારે અભયનું દાન આપીએ, બધું હોવા છતાંય જ્યારે પ્રેમનું દાન આપીએ, ત્યારે એ દાન દાન છે. કરદમ ધારે તો બધું પ્રાપ્ત કરી શકે અને દેખાડ્યું જગતને. એવું વિમાન બનાવ્યું કે જેમાં મોટા મોટા ભવનો છે, મોટા મોટા લતાઓ છે, મોટા મોટા વૃક્ષો છે, નદીઓ વહે છે, સરોવરો બનાવ્યા છે. જ્યાં મન જાય ત્યાં એ વિમાન પહોંચી જાય. આવું સામર્થ્ય એ ઋષિ કરદમમાં છે. છતાંય દિવ્ય દાંપત્ય જીવનને કેન્દ્રમાં રાખી અને આ સમાજને મુનિ કપિલનું દાન એ કરદમે કર્યું છે. આજે એવી ચેતનાઓ પ્રગટ થવા ઈચ્છે છે. આજે પણ એવા મહાપુરુષોને પ્રગટ થવાનું મન થાય, પણ ક્યાં થાય? એવું દાંપત્ય પણ હોવું જોઈએ આપણું. જ્યારે વસુદેવ દેવકી જેવું દાંપત્ય પ્રાપ્ત થશે, જ્યારે કરદમ અને દેવહૂતિ જેવું દાંપત્ય પ્રાપ્ત થશે, જ્યારે દશરથ જેવું દાંપત્ય જીવન પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે ફરી એ ચેતના પ્રગટ થશે. કેમ કે પ્રતિજ્ઞા છે ભગવાનની, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. હે ભારત, જ્યારે જ્યારે ધર્મને હાનિ પહોંચે છે, જ્યારે જ્યારે ધર્મને ગ્લાનિ પહોંચે છે, ત્યારે મારે પ્રગટ થવાનું હોય છે. તો એવું દાંપત્ય જીવન આપણે બનાવીએ કે આપણે ત્યાં મહાપુરુષોને પ્રગટ થવાનું મન થાય. સત્સંગના કેન્દ્રમાં જ્યારે ગીતા છે, ત્યારે જેમ મેં પહેલા કહ્યું એમ કેવલ પ્રવચનને સાંભળવાનો જ આ સત્સંગ નથી, પણ ગીતાના એક એક સૂત્રોને, આ ગીતાની એક એક વાણીને જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં એપ્લાય કરતા જશું, ત્યારે જ આ સત્સંગનો પૂર્ણ લાભ આપણને પ્રાપ્ત થશે. આ શરીર એ જ કુરુક્ષેત્ર છે. આમાં બે સત્તાઓ નિરંતર લડે છે. એક સત્તાનું નામ છે પોઝિટિવ થોટ્સ અને એક સત્તાનું નામ છે નેગેટિવ થોટ્સ. કોઈ પણ કાર્યમાં આ બંને સત્તા સામસામે ઊભે છે. કોઈ પણ કાર્ય કરીએ ત્યારે આ બંને વિચારો આવશે. જ્યારે સકારાત્મક વિચારોથી પરિપૂર્ણ હશું ત્યારે પોઝિટિવ હશું. આપણે એવા જ લોકોનો સંગ કરીએ જે પોઝિટિવ હોય. નહીતર એવા માણસોને જોયા છે કે પરણવા બેઠો હોય
હર્ષનો ઉલ્લાસ ના ઢોલ વાગતા હોય, આસોપલવના તોરણો બંધાયા હોય, અને તોય એમ કહે કે લગ્ન થાહે, મને નથી લાગતું, કંઈક વિઘ્ન આવે એવું લાગે છે. આવા માણસોથી બચજો. તો આ જ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિની ઉપર આ નિરંતર સત્તાઓ લડતી રહે છે. પણ જ્યારે જીવ પ્રભુના શરણાગત થાય છે ત્યારે જીવન સકારાત્મક ઉર્જાથી પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. વાત તો ઉર્જાની છે, વાત તો એનર્જીની છે. આ સંપૂર્ણ જીવન એ જ એનર્જી છે. આ ઉર્જાનું બનેલું જ જીવન છે. એને કઈ તરફ વાળવું એ જ આપણને ખબર નથી. એને યોગ્ય ઢાળ મળે તો જીવન એ સુગંધિત પુષ્પ બની જાય છે. તો જીવનને યોગ્ય ઢાળ આપવાનું કામ એ ભગવદ વાણી કરે છે.